इमारत इतिहासिक नहीं है, यानी कि ज्ञानियों का बुंगा इतिहासिक नहीं है। ये स्टेटमेंट जी है पुरातत्व विभाग ने कही है, ये किसी अखबार च छपदी है। उस तो बाद SGPC के पेज के उपर जो सोशल मीडिया का पेज है वो उपर भी आती है। इन्हों झूठ ते झूठ झूठ ते झूठ बोलन का सर्टिफिकेट किन्ने दिता है? और मैनू इंज लगता है कि सुखबीर बादल नूं सिरे दा गप्पी कहिंदे आ। ये साडा दुनिया भर च जलूस कढ़ रहे आ, सिख झूठ नहीं बोलता, ये असीं कहने आ झूठ बोलन वाले सिख नहीं हुंदे। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी बारे की ख्याल है? वो कह दिंदा छड्डो जी, छोटियां गल्लां च ना पिया करो। वो इनू बड़ा छोटा लेंदे। नड़ी मार मीणे मसंद धीर मल्लीए राम राईए ते कुड़ी मारा नाल रोटी बेटी की सांझ नहीं रखनी। मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा। हुण ये भी कहणगे इतिहास नहीं है। ये बीबी जी नूं पुछो भी तुसीं कह रहे हो 328 स्वरूप वेच दिते चोरी, चलो बच्चों तो गलती हो गई। एडा वड्डा गुनाह कांड क्राइम केस तुसीं उन्होंने बच्चों तो गलती हो के छड्ड जाण दी कह रहे हो। जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पुरातन खरड़ियां नूं जां इतिहास नूं पुराने कह के उहदा संस्कार करवा सकते हैं, नवीं मशीनी छाप लैंदे आ। ये तुहाडीਆਂ विरासतां इतिहासक कहण लई किवें सहमत हो सकते हैं? और ये इतिहासक तां आ क्योंकि दरबार साहब के नेड़े है और दरबार साहब का हिस्सा हो सकता है। पुरातन विभाग विरासती विभाग उन्होंने पुरातन भी मन रहा है, इतिहासक भी मन रहा है। पर ये सिख विरोधी ताकतां दीआं कठपुतलियां नरैणू महंतां दे वारस ये तां कह रहे ने अज इनू होंजना है ते कल नूं जस्सा सिंह रामगढ़ीए दे बुंगे नूं होंज के बाहर सुट्टना है। उन्होंने कहण का मतलब है कि तुसीं हुणे बुंगियां की गल कीती है, फिर बाकी बुंगे भी बहाल करने पैणगे। परंतु उन्होंने कहा है कि जे बुंगे ना तोड़ते तो फिर ये परिक्रमा ना होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये आ निकलता भी कल नूं तुसीं हरमंदर साहिब ढाओगे, तुसीं हरमंदर साहिब ढाओगे। ते बाकी एडी किहड़ी तुहानूं आफत आई पई है भी सारा जोर ये गुरुद्वारियां ते लगा होया कि पुराना कख नहीं छड्डना। की कहना चाहोगे जिहड़ा उस दिन पंथक इकट्ठ सद्दिया गया ते उहदे विच जिहड़े फैसले लै गए कि बेबी जथेदार बादलों का बीबा बच्चा जिन्हें केवल बादलों को खुश करने लई सद्दिया कट्ठ, वो कट्ठ पंथक सी जां बादल दल का कट्ठ सी? जिहड़े करेले नूं भी बतौं आखदे आ ते बतौं नूं भी बतौं आखदे आ, ये वो सन। गुरु रामदास सरां की गल हुई है, जिहड़ा उन्होंने SGPC ने कहा कि असीं उन्होंने रिवेनोवेट कर रहे हैं, उत्थे असीं 800 कमरियां की इमारत बना रहे हैं। तो इमारत जी पुरानी जी है वो टट्टदी जा रही है। उन्होंने कहने मुताबक उपरों डिग रही है इमारत। उत्थे बाथरूम जोड़े आ वो कमरियां दे नाल अटैच नहीं है, क्योंकि संगत आउंदी है तो अटैच बाथरूम मंगती है। इन्हां दा प्रधान ही सिरे दा गप्पी है, इसलिए झूठ इन्हां दी आदत बन चुकी है। जदों कोई बंदा बीमार पैंदा है, उन्होंने कोई सट लगती है, उन्होंने तुसीं पट्टी करदे हो, उहदे अंग जोड़ते हो कि बंदा मार के दोबारा बदल दिंदे हो तुसीं। श्री अकाल तख्त साहिब के कोल जोड़ा घर बनने के समय जी इमारत निकली है, जमीन दोज इमारत, उस इमारत को लैके अज एक समीकरण अज एक न्यूज़पेपर च छपदा हैगा ते बीते दिन भी कुछ छपदा सीगा। अज उहदा ये सामने आउंदा है कि वो इमारत विरासती है, तो बीते दिन ये आया सी सामने कि इमारत इतिहासिक नहीं है। दो वक्रियां वक्रियां चीज़ां ने, इतिहासिक नहीं है तो विरासती है। सो बीबी जगीर कौर जी ने भी इसनूं यही दस्सिया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये इमारत विरासती है, पुरानी है। सो ये इमारत ज्ञानियां दा बुंगा भी इसनूं लिखा गया है, अखबारां दे विच ज्ञानियां दा बुंगा इतिहासिक नहीं है। की है असीं भाई बलदेव सिंह वडाला जी कोलों जाणदे हां, क्योंकि वो इसनूं जिहड़ा मुद्दा हैगा सीगा इस इमारत नूं बचाउण दे लई उन्हां ने बहुत वड्डा अहद कीता है। सब तो पहला भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी इमारत इतिहासिक नहीं है, यानी कि ज्ञानियों का बुंगा इतिहासिक नहीं है। ये स्टेटमेंट जी है पुरातत्व विभाग ने कही है, ये किसी अखबार च छपदी है। उस तो बाद SGPC के पेज के उपर जो सोशल मीडिया का पेज है वो उपर भी आती है। की कहोगे? गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का होका दिंदिआं सिख सद्भावना दल वल्लों गुरु पंथ की चढ़दी कला लई और गुरु घरां दे विचों नरैणू सोच दे धारनी प्रबंधक बादली लाणे नूं कढण लई जो साडा अहद चल रहा है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਭਜਾਓ ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਓ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 1328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 328 ਸਰੂਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਚੋਰੀ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਕਾਂਡ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ 84 ਬੁੰਗੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੂੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੁੰਗੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁੰਗੇ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਕੁ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤ ਆਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਛਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਸਕੂਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਗੋਲਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਜਿਨਨੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਇਕੱਠ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਪੰਥਕ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਝ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲ ਕਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੇ ਪੱਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 1978 ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਭਨਿਆਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਤਾਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਚਾਟੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਊ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਤਾਊ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਊ ਆਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਉਹ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਧ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਖੌਤੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵਾੜ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਸੌਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੇ ਆ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੈਨੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 800 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ। ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੱਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੱਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਲੱਥੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਸਰਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। 1984 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1984 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? 1984 ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਐਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ 84 ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 84 ਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 84 ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ 2, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ SGPC ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 32000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਖੜੀ, ਇਹਦੇ ਢੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਊ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋਊ, 20,000 ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਉੱਥੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਆਪੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ 32,000 ਕਰੋੜ ਬਚ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਖਰੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਢਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ।